विद्यार्थी मित्रों, आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान शाळानी अंदर। विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 10 विषय विज्ञाननी अंदर जे आपणुं प्रकरण 2 जे छे एसिड, बेઝ अने क्षार एनुं आज आपणे स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन आ विडियोनी अंदर जोवाना छीए। तो विडियोने मित्रों तमारे स्कीप कर्या वगर छेल्ले सुधी पूरेपूरो जोवानो छे अने विडियोने जो हजू सुधी तमे लाइक ना करी होय तो लाइक करी देवानी छे। चलो विद्यार्थी मित्रों, विडियो स्टार्ट करिए। अने मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा आव्या होय तो चैनल विषे जणावी दऊं कि आ चैनल पर तमने धोरण 10 ने लगता तमामे तमाम विडियो जोवा मळी जशे। जेथी करीने चैनलने जो सब्सक्राइब ना करी होय तो अचूकथी सब्सक्राइब करी लेजो अने तमारा साथी मित्रों सुधी पण आ चैनलने शेर करजो, कारण के आवनारी बोर्डनी परीक्षानी अंदर पण तमने आ चैनल खूब ज उपयोगी निवडशे। माटे चैनलने सब्सक्राइब करी देजो। हवे आपणे स्वाध्यायनी सोल्यूशन स्टार्ट करिए। જોઈએ પહેલો કે નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। પહેલો છે, એક દ્રાવણ લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે તો તેની pH લગભગ ખાલી જગ્યા હશે તો એની pH મિત્રો 10 હશે। મિત્રો, લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે તો એ કયું લિટમસ પત્ર હોય એ તમારે કમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવવાનું છે। બીજો છે, એક દ્રાવણમાં ઈંડાના પીસેલા કવચ સાથે પ્રક્રિયા કરી વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે જે ચૂનાના પાણીને દૂધિયું બનાવે છે तो द्रावण खाली जग्या धरावे छे तो आवशे ऑप्शन बी HCl। तीजो है कि 10 मिलीलीटर NaOH ना द्रावण में 8 मिलीलीटर आपेल HCl ना द्रावण वडे संपूर्ण तटस्थीकरण थाय छे। जो आपणे तेज NaOH नु 20 मिलीलीटर द्रावण लईए तो तेने तटस्थ करवा माटे HCl ना द्रावण नी जरूर केटला मात्रामां पड़े ए आपणे मित्रों 10 से 8 ml HCl ની જરૂર પડે તો 20 કેટલા ml HCl ની જરૂર પડે તો 10 મિત્રો 8 તો 20 તો મિત્રો 8 ના ડબલ 16 એકદમ સિમ્પલ છે તો આવશે ઓપ્શન ડી 16 મિલીલીટર। ચોથો જોઈએ કે અપચાના ઉપચાર માટે નીચેના પૈકી કયા પ્રકારની દવાઓનો ઉપયોગ થાય છે તો આવશે સી એન્ટાસિડ એટલે કે પ્રતિ એસિડ દવાઓની। मित्रों, धोरण 10 ना बीजे विषयना पण स्वाध्याय सोल्यूशन अमारी चैनल पर मूकेला है जे तमाम विडियोनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमने जोवा मळी जशे। त्यां जईने तमे तमाम विडियो जोई शको छो। अने मित्रों, अमारा व्हाट्सएप ग्रुपनी अंदर पण जोड़ावानुं भूलता नहीं, जेनी लिंक तमने आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर जोवा मळी जशे। जोईए पांचमो प्रश्न कि नीचे दर्शावेल प्रक्रियाओं माटे पहला शब्द समीकरण अने त्यारबाद समतोलित समीकरण लखो। तो एनो जोईए जवाब ए है कि मंद सल्फ्यूरिक एसिडनी दाणादार झींक साथेनी प्रक्रिया। तो झींक प्लस मंद सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने सामे प्रक्रिया शू मळे छे झींक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन वायु अने एनी मित्रों रासायनिक प्रक्रिया पण लखेली छे जे तमे विडियोमां जोई शको छो। हवे जोईए बीजो बी है कि मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिडनी मेग्नेशियमनी पट्टी साथेनी प्रक्रिया। तो आपणे ए प्रक्रिया जोईए। तो मेग्नेशियम प्लस मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सामे प्रक्रिया आपने मळशे मेग्नेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन वायु। नीचे रासायनिक प्रक्रिया आपेली है। सी जोईए कि मंद सल्फ्यूरिक एसिडनी एल्युमिनिया ना भूका साथेनी प्रक्रिया। तो आवशे एल्युमिनियम प्लस मंद सल्फ्यूरिक एसिड आपणे सामे मळे छे एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन वायु एटले कि 2Al सॉलिड प्लस 3H2SO4 एक्वायर्स इट Al2SO4 3 एक्वायर्स प्लस 3H2 गैस। डी जोईए कि मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिडनी लोखंडना वहेर साथे प्रक्रिया जणावो। तो लोखंड प्लस मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने आपणे सामे मळे छे आयन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन वायु अने नीचे मित्रों रासायनिक प्रक्रिया लखेली है जे तमे जोई शको छो। हवे जोईए छठ्ठो कि आल्कोहोल अने ग्लूकोज जेवा संयोजनों हाइड्रोजन धरावे छे परंतु तेओ एसिडनी माफक वर्गीकृत थता नथी ते साबित करवा माटेनी प्रवृत्ति वर्णवो। तो मित्रों नीचे जोई शको छो आकृति आपेली छे, तमारे आकृति जवाबनी अंदर पण आकृति तमारे दोरवानी छे। तो जोईए मित्रों प्रयोग परथी आपणे जाणवा मळे छे कि एसिड H+ आयन उत्पन्न करे छे, बेઝ OH- आयन उत्पन्न करे छे। आ आयनो द्वारा विद्युतनुं वहन थाय छे। HCl અને H2SO4 આયનો ઉત્પન્ન કરશે તે માટે બલ્બ ચાલુ કરવા સક્ષમ છે। NaOH અને CaOH2 જે OH આયન ઉત્પન્ન કરે છે માટે તે પણ બલ્બ પ્રકાશિત કરશે, પરંતુ ગ્લુકોઝ અને આલ્કોહોલ કોઈ આયનો મુક્ત કરતા નથી માટે બલ્બ ચાલુ થશે નહીં। હવે જોઈએ સાતમો પ્રશ્ન કે શા માટે નિશ્ચેદિત પાણી વિદ્યુતનું વહન ન કરે જ્યારે વરસાદી પાણી વિદ્યુતનું વહન કરે। એનો જવાબ જોઈએ
કે નિશ્ચેદિત પાણી એ શુદ્ધ પાણી છે અને તે આયનો ધરાવતું નથી, જ્યારે વરસાદનું પાણી એસિડ જેવી અશુદ્ધિઓ ધરાવે છે જે પાણીમાં ઓગળતા આયનો મુક્ત કરે છે. આમ નિશ્ચેદિત પાણીમાં આયનો ન હોવાથી તેમાં વિદ્યુતનું વહન થતું નથી, જ્યારે વરસાદી પાણીમાં આયનો હોવાથી તે વિદ્યુતનું વહન કરે છે. એકદમ સિમ્પલ પ્રશ્ન હતો. જોઈએ 8મો કે શા માટે એસિડ પાણીની ગેરહાજરીમાં એસિડિક વર્તણૂક દર્શાવતા નથી? એનો જવાબ તો પાણીની ગેરહાજરીમાં એસિડ H+ આયનો મુક્ત કરી શકતા નથી. H+ આયનો હોય તો જ તે એસિડ તરીકે વર્તે છે. આથી પાણીની ગેરહાજરીમાં એસિડ H+ આયનો મુક્ત કરી શકતા ના હોવાથી તે એસિડિક વર્તણૂક દર્શાવતા નથી. હવે જોઈએ 9મો કે 5 દ્રાવણો ABCD અને E ને સાર્વત્રિક સૂચક દ્વારા તપાસતા અનુક્રમે 4, 1, 11, 7 અને 9 pH દર્શાવે છે તો કયું દ્રાવણ હશે? તો જોઈએ ઓપ્શન એ તટસ્થ હશે, તો દ્રાવણ D તટસ્થ હશે, તેની pH 7 છે. મિત્રો તો કોઈપણની pH 7 હોય તો મિત્રો હંમેશા તે તટસ્થ હોય. બી જોઈએ કે પ્રબળ બેઝિક કયો હશે? તો દ્રાવણ C એ પ્રબળ બેઝિક દ્રાવણ હશે કારણ કે તેની pH 11 છે. સી જોઈએ કે પ્રબળ એસિડિક કયો હશે? તો દ્રાવણ બી એ પ્રબળ એસિડિક હશે કારણ કે તેની pH 1 છે. ડી જોઈએ કે નિર્બળ એસિડ કયો હશે? તો દ્રાવણ એ નિર્બળ એસિડ હશે કારણ કે તેની pH 4 છે. નિર્બળ બેઝ કયો હશે? તો નિર્બળ બેઝ E હશે કારણ કે તેની pH 9 છે. હવે જોઈએ pHના મૂલ્યોને હાઇડ્રોજન આયનની સાંદ્રતાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો જોઈ શકો છો મિત્રો ચડતા ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાનું છે. તો પહેલાં આવશે 11, પછી 9, પછી 7, પછી 4, પછી 1. 10મો જોઈએ કસનળી A અને Bમાં સમાન લંબાઈની મેગ્નેશિયમની પટ્ટીઓ લીધેલી છે. કસનળી Aમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl ઉમેરવામાં આવે છે અને કસનળી Bમાં એસિટિક એસિડ CH2COOH ઉમેરવામાં આવે છે. કઈ કસનળીમાં અતિ તીવ્ર ઉભરા મળે છે અને શા માટે? તો HCl અને CH3COOH કરતાં વધુ પ્રબળ એસિડ હોવાથી તેનું પ્રક્રિયા દરમિયાન H+ અને Cl- આયનોમાં સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય છે અને ખૂબ જ વધારે માત્રામાં H+ મળે છે. આથી કસનળી એમાં અતિ તીવ્ર H2ના ઉભરા આવે છે. હવે જોઈએ 11મો કે તાજા દૂધની pH 6 છે. જો તેનું દહીંમાં રૂપાંતર થાય તો તેની pHના ફેરફાર વિશે તમે શું વિચારો છો? તમારો જવાબ લખો. તો દૂધમાંથી દહીં બને ત્યારે તેમાં લેક્ટિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે દૂધની pH ઘટાડી દૂધને એસિડિક બનાવે છે. 12મો જોઈએ કે એક દૂધવાળો તાજા દૂધમાં ખૂબ જ અલ્પ માત્રામાં બેકિંગ સોડા ઉમેરે છે. તો જોઈએ એ તે તાજા દૂધની pHને 6 થી થોડી બેઝિક તરફ શા માટે ફેરવે છે? બી જોઈએ શા માટે આવું દૂધ દહીં બનવા માટે વધુ સમય લે છે? તેનો જવાબ જોઈએ પહેલો કે તે તાજા દૂધની pHને 6 થી થોડી બેઝિક તરફ શા માટે ફેરવે છે? તો બેકિંગ સોડા બેઝિક છે આથી pH 6 થી વધે છે. બી જોઈએ શા માટે આવું દૂધ દહીં બનવા માટે વધુ સમય લે છે? તો દૂધમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરતા તે વધુ બેઝિક બને છે તેથી દૂધ દહીંમાં રૂપાંતરિત થવા માટે વધુ સમય લે છે. જોઈએ 13મો કે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસને ભેજમુક્ત પાત્રમાં સંગ્રહિત કરવું જોઈએ શા માટે? તો પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસને ભેજમુક્ત પાત્રમાં સંગ્રહિત કરવું જોઈએ નહીં કારણ કે તે ભેજ સાથે પ્રક્રિયા કરી સખત બને છે અને જીપ્સમમાં ફેરવાય છે. 14મો જોઈએ કે તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા શું છે? 2 ઉદાહરણો આપો. તો જે પ્રક્રિયામાં એસિડ અને બેઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બને તે પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા કહે છે. આ પ્રશ્ન મિત્રો મોસ્ટ IMP છે, પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે. તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એસિડ અને બેઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બને તે પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. તો તમે શાંત દિમાગથી વ્યાખ્યા યાદ રાખશો. તો વ્યાખ્યા મિત્રો 1 સેકન્ડ યાદ રહી જાય તેવી છે. દાખલા તરીકે જોઈએ એસિડ પ્લસ બેઝ સામે પ્રક્રિયામાં રહે છે ક્ષાર પ્લસ પાણી અને એના 2 ઉદાહરણો આપેલા છે જે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. 15મો ધોવાનો સોડો અને બેકિંગ સોડાના 2 મહત્ત્વના ઉપયોગો જણાવો. તો ધોવાના સોડો તો પહેલો છે સાબુ અને કાપડ ઉદ્યોગમાં, બીજો છે પાણીની કઠિનતા દૂર કરવામાં. હવે જોઈએ બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ તો ચેપનાશક તરીકે અને આગ બુઝાવવા માટે.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાનનું જે ચેપ્ટર 2 છે એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર, એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો. અને હવે પછી નેક્સ્ટ તમારે ધોરણ 10નો કયો વિડીયો જોવે છે એ પણ અમને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવજો, જેથી કરીને અમે તે વિડીયો લાવી શકીએ. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરીને જજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.